सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो पंजाब मिल यूएसए टीवी ते मैं सुरभि शर्मा हाजिर हो चुकी हाँ प्रोग्राम खबरनामा लैके। जी हाँ, प्रोग्राम दे विच तुहाडे नाल सांझियां करांगी देश ते विदेश नाल जुड़ियां होईयां कुछ खास अपडेट्स। सो सब तो पहली अपडेट्स असीं तुहाडे नाल सांझी करन जा रहे अमेरिका दी। जी हाँ, अमेरिका दे विच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हुण हर किसी दे मन विच डर पैदा कर दिता है। जिथे एक पासे गैर कानूनी प्रवासी जो सी एक संकट विच ने मुश्किल दी कड़ी दा सामना कर रहे ने अते उन्हां नूं डिपोर्ट होण दा खतरा सी, हुण ये खतरा अमरीकी नागरिकां नूं भी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो तुसीं। अमेरिका दे नागरिकां दी भी हुण खैर नहीं है। हुण डोनाल्ड ट्रंप इन्हां दे भी शिकंजा कसणगे। इसदे की कारण है ये भी तुहानूं दस्सांगी, पर फिलहाल गैर कानूनी प्रवासी हो गए, वीज़ा धारक हो गए या फिर देश दे विच अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले या फिर आतंकवादी संगठनों नाल जुड़े हुए लोग है, पहला तो सिर्फ इन्हां सारियां ते ही डेपोटेशन का खतरा हुंदा सीगा, देश निकाले का खतरा मंडरा रहा है, पर हुण अमरीकी नागरिकां ते भी खतरा मंडराएगा। इसके बहुत सारे कारण ने जिन्हां करके अमरीकी नागरिकां नूं भी डिपोर्ट किया जा सकता है। सो उन्हां लोकां नूं ये सोचण दी जरूरत है जो किसी अपराध में शामिल है या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी विच शामिल है जो बिल्कुल भी सही नहीं है या फिर देश के विरोध विच है। सो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के सिटीजन बन चुके प्रवासियों उत्ते भी वाधा कर लिया है अते मामूली अपराध करन वालियां नूं भी डिपोर्ट करन दी प्रक्रिया आरंभी जा रही है। बिल्कुल सही सुन रहे हो तुसीं कि अगर तुसीं मामूली जिहा अपराध भी किया, अमेरिका विच कीड़ी भी मारी तो सीधा डिपोर्ट वर्गा नियम लागू करन दे संकेत मिल रहे हैं, जिथे मुल्क के नागरिकां सने कोई भी सुरक्षित नहीं होवेगा। सो ओवल दफ्तर विच पत्रकारां दे नाल गलबात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने इस बारे कहा सी। उन्होंने कहा कि अमेरिका विच जम्मे कुछ लोगों वालों दिल कंबाऊ वारदातां कीतियां जा रही हैं ते उन्होंने कहा कि देश विच ऐसे लोगों की बिल्कुल जरूरत नहीं है ते उन्होंने अमेरिका विच रहने का कोई हक नहीं है जो अमेरिका के जम्मे पले ने यानी कि अमेरिका के नागरिक होंदे हुए ऐसी वारदातां नूं अंजाम दिंदे ने जिस बारे सोचा भी नहीं जा सकता। यानी कि दिल कंबाऊ वारदातां इन्हां लोकां वालों कीतियां जांदियां ने। सो इन्हां लोकां नूं अमेरिका विच किवें रहण दित्ता जावे, इस करके डोनाल्ड ट्रंप वालों हुण विदेशी नागरिकां दे उत्ते भी सख्ती कीती जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी औरत नूं बेसबॉल बैट नाल वार करदिआं कतल कर दिता जाता है, जबकि किसी औरत नूं सबवे विच अग लगा दी जाती है। ऐसियां घिनौनियां हरकतां करके या फिर इन्ने घिनौने अपराध करन वालियां नूं अमेरिका विच रहण दा कोई हक नहीं है। उधर इमीग्रेशन के जानकारां दा यह कहना है कि अमेरिका के नागरिकां नूं कड्ढण दा रुझान शुरू होया तो लखां लोग खतरे की जद विच आ जाणगे, यानी कि लखां लोग इस विच शामिल पाए जाणगे। पर यह भी कहा जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता। भावें कानून मुताबक अमेरिका के नागरिकों नूं किसी भी सूरत विच डिपोर्ट नहीं किया जा सकता, पर नित नवे हुक्म जारी कर रहे ट्रंप सामने किसी कानून की कोई भी वुक्त नहीं है, यानी कोई कानून नहीं चलता, क्योंकि इस तो पहला भी बहुत सारे कानून ऐसे ने जिन्हां दी ट्रंप ने परवाह नहीं की है। सो कुछ कानून तो ऐसे ने जिन्हां नूं ट्रंप ने अनदेखा ही कर दिता है और ट्रंप वालों कानून नूं मनना शायद उन्हां लई बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं हुंदा। इस करके डोनाल्ड ट्रंप अपने कानून बनाते हैं और उस उत्ते अमल भी करते हैं। इस करके उन्होंने हुण एक नवा कानून बनाने की तैयारी कर ली है जिस विच अमेरिका विच रह रहे नागरिक भी नहीं बख्शे जाएंगे। इसी दौरान अमेरिका के सिटीजन या ग्रीन कार्ड होल्डर नाल विआह करवा के पक्के होने के सुपने देख रही कुड़ियां या मुंडियां वास्ते भी एक माड़ी खबर सामने आई है। सो बहुत सारे ऐसे कुड़ियां मुंडे होंगे जो ब्याह करवाउण दा सुपना वेख रहे होंगे किसी पक्के नागरिक दे नाल, ग्रीन होल्डर दे नाल, पर उन्हां लई एक बहुत बुरी खबर हुण सामने निकल के आ रही है, क्योंकि बाइडन सरकार वेले तां बहुत ज़्यादा छूट मिली गई सी और इस छूट विच बहुत सारे लोगों ने फायदा चुकिया सीगा। सो हुण ट्रंप दा प्रशासन है और इस ट्रंप दे प्रशासन दे विच इस सत्ता दे विच अमेरिका जाण दा सोचना भी बड़ी दूर की गल लगती, बड़ी औखी जी गल लगती है। और विआह वाला सुपना देखना तो होर ही औखा या मुश्किल लगन लग गया है, क्योंकि हुण अमेरिका विच विआह करवा के जाना या स्पाउस वीज़ा हासिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। बाइडन सरकार वेले कई उम्मीदवारों नूं बगैर इंटरव्यू तो ही स्पाउस वीज़ा मिल जाता सी अते इंटरव्यू दौरान भी ज़्यादा सख्ती नहीं सी वरती जाती। इस करके बहुत सारे लोगों ने इसका फायदा भी चुकया। इवन कि बहुत सारे लोग तो ऐसे सी जिन्होंने इस फायदे नूं चुकते हुए विआह तो बाद तलाक ले लिया, यानी कि सिर्फ अमेरिका विच रहण दे लई ग्रीन कार्ड हासिल करन लई कुछ लोग विआह करवाउंदे ने अते उस तो बाद छड्ड दिंदे ने। पर ट्रंप प्रशासन ने इस उत्ते भी रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि हुण ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
ਵਿਆਹ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਧੋਖਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। यानी कि अगर कोई बंदा या कुड़ी मुंडे या ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ जोड़े अपने लिए स्पाउस वीज़ा ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਬਾਈਡਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕੀ ਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। अगर कोई उत्थे फस गया, यानी कि किसी को जवाब ना दे होया, तो उसनू स्पाउस वीज़ा नहीं मिलेगा। इमीग्रेशन वकील दा ये कहना है कि हुण विआह करवा के अमेरिका जाना सौखा नहीं रहा। इमीग्रेशन अधिकारियों वालों विआहां दी तस्दीक वास्ते नवे सबूत मंगे जा रहे हैं। सो मिसाल वजों दोहा दी मुलाकात कित्थे हुई, जां विआह दा सबब किवें बनिया। एक जोड़े तो पूछा गया कि वो अपना रिश्ता बरकरार किवें रखणगे ਅਤੇ ਕੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੌਂਸਲਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ। यानी कि जिन्ने डॉक्यूमेंट्स तुसीं जमा करवाओगे, जिन्ने सबूत तुसीं पेश करोगे, उस उत्ते डिपेंड करेगा कि तुहानू इस पर सफलता मिलती है कि नहीं, यानी कि तुहानू स्पाउस वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो NPZ लॉ ग्रुप की एक स्नेहल बत्रा ने टाइम्स ऑफ इंडिया के नाल गलबात की है। इस गलबात में उन्होंने दस्सिया है कि दस्तावेज जो तुसीं शेयर करोगे, जो सबूत तुसीं अधिकारी अगे पेश करोगे, उन्हां विच सांझे बैंक खात्यां दे सबूत होना लाजमी होएगा। फोन कॉल्स के वेरवे, तस्वीरां ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਤਨਖਾਹ, ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਨੇਹਲ ਬਤਰਾ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਜਿਸਨੇ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਇੱਕ ਐਸਾ ਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਖਿਰ ਇਸ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਨਸ ਲਈ ਵੀ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ 1807 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫੌਜ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਘੁਸਪੈਠ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੌਜੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ 1807 ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਐਕਟ ਆਖਿਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। 1807 ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਐਕਟ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੌਜ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ, ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ, ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੌਜ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੋਸ ਕਮਿਟੇਟਸ ਐਕਟ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ? ਪੋਸ ਕਮਿਟੇਟਸ ਐਕਟ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖੇਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ 1807 ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੋਸ ਕਮਿਟੇਟਸ ਐਕਟ। ਆਖਿਰ ਇਹ ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਟ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖੇਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, 1807 ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਅਧਿਨਿਯਮ ਅਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਿਦਰੋਹ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ, ਦੰਗਾ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦਾ ਦਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੈਨਾ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਦਰੋਹ ਅਧਿਨਿਯਮ ਬਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਜੋ ਹੈ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਦਰੋਹ ਅਧਿਨਿਯਮ ਅਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਇੱਕ ਜਿਹੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਫੌਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ, ਜਦਕਿ ਵਿਦਰੋਹ ਅਧਿਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਠੀਕ ਰਹੇ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਦਰੋਹ ਅਧਿਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਦਰੋਹ ਅਧਿਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 22 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 1500 ਹੋਰ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੇਜਣਗੇ। ਇਹ ਫੌਜੀ ਸੀਮਾ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਖੂਫੀਆ ਸਾਧਨ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੀਟ ਹੈਗਸੇਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਗੁਆਤੇਨਾਮੋ ਬੇ, ਕਿਊਬਾ ਵਿੱਚ 30,000 ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਜਲਦੀ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਦਰੋਹ ਅਧਿਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੱਖਣੀ ਸੀਮਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਲ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੇਖੇ ਸੀਗੇ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਡਰ ਵਾਲਾ ਫੀਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪਟੜੀ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੇਰੀਐਂਟ ਜਾਂ ਰੂਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, यानी कि कोरोना हाले तक पूरा खत्म नहीं होया। अगर तुसी ये सोचते हो कि कोरोना महामारी तो तुसी बिल्कुल बच चुके हो और कोरोना महामारी खत्म हो चुकी है, कोरोना नाम का कोई वेरिएंट भी खत्म हो चुका है, तो ऐसा नहीं है। एक कोविड-19 जो है बार बार यानी कि कोरोना बार बार सामने आता है। पिछले साल भी इसके मामले सामने आए थे, उस तो पिछले साल भी इसके मामले सामने आए थे, तो इस साल यानी कि 2025 जिसकी शुरुआत में 3-4 महीने हुए ने उस विच भी मामले सामने आने शुरू हो चुके हैं। सो एक खबर जो सामने आ रही है, ये मामले जिससे वध रहे ने बहुत ज़्यादा, वो है ब्रिटेन से। सो कोरोना के नवे वेरिएंट ने दस्तक दे दी है, जिस करके टेंशन च सरकार आ चुकी है। वो है ब्रिटेन सरकार, जिसने हुण काफ़ी ज़्यादा सख्ती करके या कार्रवाई इस उत्ते करनी शुरू कर दी है। कोविड-19 का खतरा पहला वर्गा तो नहीं हो सकता, पर यह पूरी तरह खत्म भी नहीं होया है। हाल ही के हफ्तिਆਂ ਵਿੱਚ ब्रिटेन च कोविड के मामलों च अचानक वाधा होया है, जो कि बहुत बड़ा चिंता का विषय है। द सन की एक रिपोर्ट मुताबक प्राइमरी डॉक्टर ने कहा है कि मौजूदा खतरे नूं हल्के विच नहीं लेना चाहिए। घबराउण दी कोई लोड़ नहीं है, पर सुचेत रहना बहुत जरूरी है। उन्हां दा कहना है कि कोविड का नवा रूप तेजी नाल फैल रहा है, जिस कारण इन्फैक्शन दर भी वध रही है। सो जबकि साल 2025 की शुरुआत में ब्रिटेन च सिर्फ 2.2% लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए सन। अप्रैल के पहले हफ्ते में यह आंकड़ा वध गया और 4.5% हो गया। अस्पतालों में दाखिल मरीजों की गिनती में भी 7% का वाधा होया है। डॉक्टरों का मानना है कि कोविड मामलों में वाधे के पीछे कई कारण हो सकते हैं। इन्हां विच वायरस के नवे रूप, लोगों की घटती प्रतिरोधक शक्ति यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम विच कमजोरी होना, इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होना, ठंडे मौसम कारण घर के अंदर ज़्यादा समय बिताना, ये सब चीज़ें इसमें शामिल है, जिस कारण वायरस तेज़ी नाल फैल सकता है। सो इस बारे विज्ञानियों ने भी अपनी राय दी है। विज्ञानियों का कहना है कि भावें इन्फैक्शन दोबारा वध रही है, हुण साडे कोल टीका है अते असीं पहलां नालों ज़्यादा तैयार हाँ। प्रोफैसर स्टीव का कहना है कि इस समय ज़्यादातर मामले बजुर्गों में देखे जा रहे हैं। अजिही स्थिति में स्प्रिंग बूस्टर खुराक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में जिन्होंने लोगों की जांच की जा रही है, उन्होंने पहला ही लक्षण महसूस कर ले हैं, इसलिए उत्थे सकारात्मकता दर ज़्यादा है। इसके बावजूद ये आंकड़े देश भर में वायरस के फैलन के रुझान को समझने में मदद करता है। सो हुण कई लोगों का सवाल ये होगा कि अगर बाई चांस वो कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं तो उन्होंने की करना चाहिए। याद होवे तो कोरोना के दौरान भी अगर कोई कोविड पॉजिटिव होंदा सी तो अपने आप आइसोलेट कर लैंदा सी, खास चीज़ों का ध्यान रखा जाता सी, अपने आप को सैनिटाइज करना पैंदा सी। पर हुण भी कोविड पॉजिटिव हो रहा लोगों को, तो इस विच डॉक्टर का कहना है कि इन्फैक्शन को रोकने लिए कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां सुझाई गई हैं। जेकर कोई व्यक्ति कोविड रही पॉजिटिव होता है या लक्षणों का अनुभव करता है तो उसनूं घर आराम करना चाहिए है, बहुत सारा पानी पीना चाहिए है, बीमार लोगों तो दूर रहना चाहिए है और हत्थों की चंगी सफाई का अभ्यास करना चाहिए है। इस अलावा चिकते या खंघते समय मूँह ते रुमाल रखना बहुत जरूरी है। भीड़ तो बचना चाहिए है और मास्क की वरतों करनी चाहिए है। जेकर तुसी योग हो तो बूस्टर खुराक जरूर लगाओ। भावें कोरोना हुण महामारी की स्थिति में नहीं है, पर यह अजे भी खतरे तो मुक्त रही है। माहरां दा मनना है कि तजर्बे और टीके की मदद नाल हुण इसनूं कंट्रोल करना आसान है। अजिही स्थिति में थोड़ी जी चौकसी और सावधानी वरत के असीं अपने आप नूं अते दूजिआं नूं इस लाग तो बचा सकते हैं। साडे घरां दे अंदर कंधां ते फर्श ते मिट्टी दे विच कीड़ियां दा मिलना एक आम गल हुंदी है। असीं रोज़ाना अपनी जिंदगी में इन्हां नूं देखदे भी हाँ। गर्मियों के मौसम के विच तां खास तौर ते बाहर निकल के आ जांदियां ने।
ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੀਚੇ ਮਸਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਵਾਲੀ ਕੀੜੀਆਂ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀੜੀਆਂ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਸਲ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀੜੀਆਂ ਘਰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਉਣ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੀੜੀਆਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਈ ਥਾਈਂ ਕੀੜੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 18,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਐਸਾ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਕੀੜੀ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਕੀਨੀਆ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀਨੀਆ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। KWD ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀੜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਫਰੀਕੀ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਕੀੜੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਡਾਲਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 170 ਪਾਉਂਡ ਯਾਨੀ ਕਿ 18,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀੜੀ ਤੱਕ ਹੈ। KWS ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲਗਭਗ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀੜੀਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੀੜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੀੜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 18,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਕੀੜੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਨਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟਸ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁਪੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਨੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲ USA TV ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੁਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।